वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत सारे विद्वानों ने इस बारे पुस्तक बारे चर्चा की है और कुछ इतराज भी उठे ने सरदार जसपाल सिंह सिद्धू हुणा वालों। मैं उन्होंने गलों का जवाब नहीं देना चाहूँगा। जदों मेरे सामने बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन ते संघर्ष का मसला सीगा तो मैं देख रहा सीगा कि इतिहासकारों ने अपनी जड़ नूं मूलों ही कट दिता है। जे साडे कोल खालसा राज की गल नहीं, नैरेटिव नहीं, ते असी अपनी राजनीतिक स्थिति बुलंद नहीं कर सकते। सारा ढांचा उत्थे खड़ोता। इतिहास किन्ना दा हुंदा है समझण वाली गल है। इतिहास हमेशा स्टेट का हुंदा है। जिहड़ी कौमां कोल स्टेट नहीं हुंदी वो अपना इतिहास नहीं रच सकदी। साडे सिख इतिहास का सफर कित्थों शुरू होता है? साडे सिख इतिहास का सफर महाराजा रणजीत सिंह तो शुरू होता है और जिन्नियां भी पुस्तकां आईयां उस समय दौरान आईयां। बहुत घट सानूं समा मिलिया 40 साल का राज। 40 साल का राज की होंदा? 40 साल होर मिल जाते सानूं और साडा पंजाब का नक्शा भी होर होंदा, साडे इतिहास का नक्शा भी होर। गुरु ने सानूं पातशाही दित्ती है, खालसा आजाद है और इतिहासकारां नूं भी आजाद होना चाहिए सी, नहीं होए। जिहड़ा हुण रतन सिंह भंगू या ज्ञानी ज्ञान सिंह का इतिहास है वो बहुत उनताइयां ने। वो शहादत नूं ही रद्द कर देंगे कि बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत ही नहीं हुई, उन्होंने मार के सिटिया गया, मरिया सड़िया, उन्हें अपने साह चढ़ा लए ते जिहड़ा सीगा फिर उन्होंने बचा लिया गया। वो फिर लोके ही बैठा रहा भंगूए। और जिहड़ा एक सरदार गुरतेज सिंह होना ने गल कही है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर एक छोटे ਜਿਹੇ जत्थे नाल आया। मैं एक होर भी इन्हां दे विच वाधा करना चाहूँगा कि गरजा सिंह की एक पुस्तक आई है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक जिक्र मिलता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी नदेड़े सन, बंदा सिंह बहादुर भी उत्थे सी ते ਉਹ अपने जत्थे समेत भगवंत सिंह बगेशरी उत्थे आया। भाई दयाल सिंह जिहड़े ने वो पहला जत्थे विच जाना चाहते सन, जत्थे विच गुरु साहब भेजना चाहते सन पंज सिंघां दे विच, पर भगवंत सिंह बगेशरी का नाम क्यों फिर उहदी थां ते आ गया? भाई दयाल सिंह तो आए ही नहीं गए। कईयां ने लिखिया भाई दयाल सिंह भी पंज प्यारे शामिल सन, भाई दयाल सिंह पंजाब नहीं है, वो भगवंत सिंह बगेशरी है। भगवंत सिंह बगेशरी कौन है? तुसी जेकर हुक्मनामियां की किताब पढ़ो जिहड़ी डॉक्टर गंडा सिंह ने जिहड़ी छापी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बार-बार भाई बाज सिंह का जिक्र आता है कि भाई बाज सिंह का मतलब है कि बहुत वड्डी शख्सियत सन जिहड़े गुरु नूं बहुत प्यारे सन। ये भाई बाज सिंह वही ने जिहड़े भगवंत सिंह बगेशरी दे छोटे भरा और 9 भरावां ने शहादत दित्ती है गुरु साहब दे लई, खालसा राज दे लई। उन्हां विच भाई रण सिंह है जिन्हों राम सिंह भी कह दिंदे ने, वो भी पंज प्यारे शामिल है। भाई बाज सिंह भी पंज प्यारे शामिल है। भाई भगवंत सिंह बगेशरी पंज प्यारे शामिल है। 3 भरा जिहड़े ने इक्को कबीले दे शामिल ने जिन्होंने असी बंजारे कहते हैं। और बंजारियां की बहुत महान देन है। मैं इस किताब च लिखिया वो फारसी दियां लिखतां नूं उदाहरण बना के लिखिया जिहड़ियां मुगलों दियां जिहड़ियां खुफिया रिपोर्टां ने उहदे विच लिखिया कि 3 बस्तियां लगातार साड़ियां। बहादुर शाह ने एक बारी ऑर्डर दिता कि बस्तियां फूक दो इन्हां दियां, क्योंकि ये बंदा सिंह बहादुर नूं जिहड़ा है उत्साहित कर रहे ने। ये जिहड़ियां ने सारी सप्लाई बंदा सिंह बहादुर नूं कर रहे हैं, हथियार दी, फूड दी, सब कुछ दी। और एक वड्डी ताकत सन। और बंगेशरी जदों आंदा बंदा सिंह बहादुर दे नाल ओहदी जिहड़ी टांडियां दी जिहड़ी फौज है, होर फोर्सां ने जिहड़ियां बंजारियां दी, ओह बंदा सिंह बहादुर दी ताकत बनदियां। वो सारियां फोर्सां गुरु नानक नामदेव गुरु साहब नूं पूजण वाले। इन्नी वड्डी फोर्स बन जाना बहुत वड्डी गल है। दूसरा असी एक जिहड़ी बंदा सिंह बहादुर बारे गल करते हैं कि बंदा सिंह बहादुर जिहड़े सन वो जिहड़ा उन्हां नाल झगड़ा हुंदा तख्त खालसे दा, वो मास खाण करके हुंदा। बड़ी फजूल जी गल। तुसीं अज देखो
संत जरनैल सिंह ਨਾਲ तुलना करो। ये देखो एक ख्याल करो कि 18वीं सदी का जरनैल बंदा सिंह बहादुर भिंडरांवाले की रूह में आके लड़ता, तो तुहानू समझ आ जाएगी सारा इतिहास की है। की संत जरनैल सिंह भिंडरां दे मीट खांदे सन? कि उस समय झगड़ा खड़ा होया सी कि मांस खाण या ना मांस खाण का? ये कितनी वाहियात गल है कि इतिहासकार जिहड़े उस तो बाद 100 साल बाद 150 साल बाद इतिहास लिखते कि मांस खाण करके झगड़ा हो गया। बंदा सिंह बहादुर नाल ये लिखते मुगल साम्राज्य ਦੀਆਂ रिपोर्टां पढ़ो कि अंदर उन्होंने घोड़े वट के खाते, काफी खान जिक्र कर रहा, अपने पट्टां का मांस कट के खाता, ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਪੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਪੀਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਮਾਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਈ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 300 ਦੇ ਘੱਟੋ 350 ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੇ ਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵੀ ਫੈਲਾਦੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। और 40,000 सिखा का कतल होता। 40,000 सिखा का कतल है मतलब जेडे बंदा बहादुर मनण वाले ने, जेडी ओदे लई जाना देण वाले, उन्हां सारियां दा कतल किया जाता। और कतल नहीं होता ते वो तत खालसे का नहीं होता। तत खालसा की है कि खालसे के बाद तत खालसा केड़ा है? गुरु गोबिंद सिंह तो भी शुद्ध हो गया। खालसा ते तत खालसा बनाने का की अर्थ? और तत असी जेडी सिद्धू सामे गल कह रहे ने कि तत खालसा जेड़ा दब्बा लड़िया, मैं कहना कित्थे लड़िया जी? दल खालसा प्रगट होंदा, दल खालसा, तत खालसे ने काटा वज जांदा। और जेड़ा भाई तारा सिंह ने वाह दे, वो इन्हां तों बागी हो के अपने घर बैठ जांदे ने कि सानू ये मंजूर नहीं, मैं नहीं ये फर्शीयर नाल जेड़ा वो समझौता कर सकता। वो शहादत दिंदे ने। इन्हां च विनोद सिंह ने शहादत कित्थे दित्ती? ओहदे मीरी सिंह जेड़ा पोतरा ਉਹਨੇ शहादत कित्थे दित्ती है? और भाई बीरू सिंह ने ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗਰੇਟਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। भी इन्नी महानता है, रंगरेटे करके महानता नहीं, बंदा सिंह बहादुर के योद्धे करके उसकी महानता। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਰਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਲੀਡਰ ਆਫ ਮੁਗਲਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ एक किताब हैगी है खाफी खान की, खाफी खान करे पढ़ लो, ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਡਾਊਸਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਾਫੀ ਖਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਲੀਟ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੀ ਅਲੀਟ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਥਲਵੀਂ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਕਿਰਤੀ ਆਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਂਦਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਚੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੂਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਇਹ ਇਰਵਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਪਿੰਡ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋੜਨ ਦਾ ਢੰਗ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯਹੂਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਯਹੂਦੀਵਾਦ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਿਆ, ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦਾ, ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੁਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਾ, ਤੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਜਾਨ ਕਾ, ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਗੁਠੀਆ, ਇਹ ਹੁਆ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ, ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਜ, ਸਭ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰਾਜ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗਾਈਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜਾ ਨਾਵਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਲਪਿਤ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਰਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਵਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾਵਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ 2 ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 1 ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀਆਂ 16 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਖੁਣਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ 2 ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਲ 2 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।